परमेश्वरलाई महिमा होस्. The presence of God is here. परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ जहाँ दुई या तीन व्यक्ति परमेश्वरको नाममा भेला हुन्छ परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ. साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो माझमा छ. The presence of God is here in our midst, and it was really great joy for all of us to come together and pray. It was really now more than months now, and it was continuing going on, and it's really a blessing all of our life when we come together and we pray. And as Pastor Raj told me to share this evening, and I was just praying, and because this whole month I'm just in my church, and wherever I'm speaking, I'm talking about the encourage one another. As the Bible says, the First Thessalonians chapter 4, verse 18, to encourage one another with this word. So in this pandemic situation, we cannot encourage the people with our own thinking or with our own words or with our own ideas and philosophy, but we can encourage the people with the word of Jesus. परमेश्वरको वचनले नै हामी उत्साह गर्न सक्छौं, because the word of God give the life to the people. Word of God give the peace in the life of people. So it's really very important, like or in our life, to encourage the people with the word of Jesus. And I will not take the long time this week when I was praying, especially when we see in this present situation, people are worrying for two things. One, like they are just always worrying for that sickness and the provision. Like people are worrying for in this pandemic, the बिमार भयो भने के हुन्छ, or हाम्रोमा केही छैन, हाम्रो खाँचोहरु कसरी पूरा हुन्छ. So in most of the time, people are thinking in these two things. And I was just, when I was talking to my church and also to the people wherever I'm going, I was just sharing this last week about from the book of John. I just want to say something from the book of John, chapter 6. हामीले यहाँनिर एउटा कहानी पाउँछौं प्रभु यीशुको, that Jesus was feeding the thousands of people. And we know that when we are in his will, the provisions are always ahead of us. So we don't have to worry for the things, because when all of us, we are in the will of God, we see the provisions are always ahead of us, not the behind us, but ahead of us. Only the things we have to walk in his will. So I'm encouraging the people to just to walk in his will, even in this pandemic situation, because there are many times the challenges and the situation comes in our life that the people don't want to walk in his will. But when we walk in his will, we always see the provisions. So here we see the story here that Jesus, the crowd was following Jesus, because the Bible says wherever Jesus was going when he was on this earth, he blessed the life of people. किनकि उहाँले मानिसलाई आशिष पुर्याउँथ्यो, अनि आशिष दिनुको कारण चाहिँ धेरै भिडकै भिड मानिसहरू प्रभु यीशुलाई पछि गर्थ्यो. And here the Bible says this story you can find in the book of Matthew, in the Mark, Luke, and John also. So here we see the Bible when the verse 2 says, the chapter 6 verse 2 says here, and the great crowd of people followed him because they saw the miracle sign he has performed on the sick. किनकि चिन्ह र चमत्कार हेरेको कारण चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ प्रभु यीशुको पछि लाग्यो. And we know the story what happened when the evening comes. Jesus told the disciples that give them something to eat. उनीहरूलाई चाहिँ के कुरा खानुको लागि दियो, because साँझ अब चाहिँ रात पर्नु आटेको. Even we see that Jesus, the disciples, when we read the Matthew, Mark, the story says like this, that the disciples came to Jesus and told Jesus, then send them away. उनीहरूलाई जानु देऊ, किनकि उनीहरू गएपछि चाहिँ साँझ हुँदैछ, आफ्नो लागि केही किनेर खानु सक्छ भन्दाखेरि प्रभु यीशुले चेलाहरूलाई भन्यो, you feed them. He says, you feed them. हामीले यो कुरा के चिन म भन्नु चाहन्छु, because Jesus worrying for us more than ourselves. हामीले हाम्रो बारेमा जति चिन्ता गर्छ त्यो भन्दा पनि धेरै चिन्ता प्रभु यीशुले हाम्रो लागि गर्नुहुन्छ. र हामीलाई के खिलाउनु पर्छ, हामीलाई के लगाउनु पर्छ, हर एक कुराको लागि प्रभु यीशुले चिन्ता गर्नुहुन्छ. And here Bible says Jesus, verse 5 says, Jesus told to Philip,
that he says, Philip, just give them something to eat. उहाँले फिलिपलाई भन्छ 5 पदले, when Jesus looked up and saw the great crowd coming towards him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? हामी चाहिँ कहाँबाट यो मानिसहरूलाई रोटी खानुको लागि किन्नु सकौं? But here in the Bible, when you read the down, the 6 says, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. I read this story many times, but this week when I was meditating this chapter, it's something clicked in my mind. फिलिपलाई प्रभु यीशुले भन्नुभयो कि उनीहरूलाई के कहाँबाट हामी यो रोटी किनेर उनीहरूलाई खिलाम? That's only to test him. बाइबलमा के भनेको छ, प्रभु यीशुले चाहिँ फिलिपलाई जाँच्नुको लागि मात्रै सोध्यो, because God already has the things in his mind. के गर्नु पर्छ, कसरी गर्नु पर्छ, यो भिडलाई कसरी खिलाउनु पर्छ, प्रभु यीशु मसीहकोमा पहिलादेखि नै विचारहरू थियो. He already had. The Bible says, he says already had in the mind what he's going to do. उहाँले के गर्नु गर्छ प्रभु यीशुको माइन्डमा पहिलादेखि नै थियो. Only the things we have to obey. Jesus is asking the things. आज पनि प्रभु यीशुले यो पेन्डेमिकको बेलामा हामीलाई पनि धेरै कुराहरू भनिराखेको छ, लेकिन हामी पनि हुन सक्छ धेरै मानिसहरू यो कुरा सोच्छ कसरी हुन्छ. फिलिपलाई सोध्दाखेरि पनि फिलिपलाई बाइबलले भन्छ only to test him, उहाँलाई जाँच्नुको लागि. लेकिन प्रभु यीशुको माइन्डमा पहिलादेखि नै थियो कि उहाँले यो भिडलाई कसरी खिलाउनु हुन्छ. आज यो पेन्डेमिकको सेवा बेलामा पनि God already set up the thing for us. We don't have to wait for provision. Provisions are waiting for us. The way God has set up the things which God has set up for each one of us, when we start walking in his will, the provisions are waiting for us. प्रबन्धहरू तपाई र मेरो निम्ति पर्खिराखेको छ. आज हामीलाई चाहिँ केही कुरा गर्नु पर्दैन. हाम्रो मानिसको दिमागले हामीले सोच्छौं, we think like this, that how it will possible. But God is just testing us. It's only the things we have to obey and do. Few days ago, we know already when we went to the Red Bank area with the dry ration of 35 family. So we see the situation, and when we came and the people came and all the things we have shared, and we know that all of us, we know that the Uncle Joshua, led by the Spirit, led God, he heard the voice of God and he put that simple thing in the group, and all of us, we know that how the things grow. कसरी यो कुराहरू बढ्यो हामी प्रत्येकलाई थाहा छ, किनकि हामीलाई पनि यस्तो कुरा चाहिन्छ. आज प्रभु यीशुको माइन्डमा पहिलादेखि नै सेटअप छ कि हामीलाई चाहिँ भोलि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, पर्सिको दिनमा हामीलाई के हुन्छ, यो सबै कुरा बाइबलमा भनेको छ. जब हामी मत्ती र त्यसको समाचार 6 अध्यायको हामी 33 देखि हामी नीचे पढ्दै जाँदा हामीले के पाउँछ, बाइबलमा के भनेको छ, भोलिको दिनले भोलिको आफै चिन्ता गर्छ भनेको छ. He says the tomorrow will worry for itself. उहाँले आफै चिन्ता गर्छ, because we are not made for day, but day is made for us. हामी चाहिँ दिनको लागि बनेको हैन, लेकिन दिन चाहिँ हाम्रो लागि बनेको छ. So God already has set up the things in his mind. So हामीले यहाँनिर के हेर्छौं, जब तल हामी पढ्छौं, फिलिपले भन्छ 8 महिनाको 8 महिनाको वेजेस पनि हामीलाई यति रोटी दिदैन कि उनीहरु चाहिँ टोक्नु पनि सकोस् भन्छ. खानु पेट भर्ने हैन, खाली टोक्नु पनि हुँदैन भन्छ. नीचे जब हामी पढ्छौं 8 month wages would not buy enough bread for each one to have a bite भन्छ. जब हामी 7 पदलाई हामी पढ्छौं. सो मानिसलाई आज हामीलाई परमेश्वरले जे भन्दैछ त्यो चाहिँ हामीले के भन्नु, हामीलाई चाहिँ त्यो दरकार छैन त्यो पूरा हुन्छ कि हुँदैन. That's not our business.
That's not our business. Whatever the God is telling us, we have to do. हामी मानिसहरूले यस्तो सोच्छ अगर हामीले यो गरे पनि पुग्दैन, हामी 5 किलो चावल दिदैछ पुग्दैन, 10 किलो चावल दिन्छ उनीहरुलाई पुग्दैन. But whatever God is telling us, when we do, that's not our business. त्यसले पुग्छ कि पुग्दैन. हाम्रो बिजनेस चाहिँ के हो, जे प्रभुले हामीलाई भन्दैछ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो. And God will multiply. परमेश्वरले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ. अनि त्यो भिडमा हामीले नीचे जब पढ्छौं हामीले के पाउँछौं, यहाँनिर एन्ड्रु भनेको छ. एन्ड्रु साइमन पीटरको भाइ हो कि दाजु हो थाहा छैन, लेकिन एन्ड्रु चाहिँ के भन्छ, द सेम्स यहाँनिर भनेको छ साइमन पीटरको भाइले, साइमन पीटरको भाइले एन्ड्रुले चाहिँ के गर्छ, एउटा नानीलाई पक्रेर लिएर आउँछ अनि भन्छ यसकोमा 5 वटा रोटी र 2टा माछा छ. So it brought him, he bring it and then he put that in the hand of God. उहाँले चाहिँ के गर्यो, त्यो 5 वटा रोटी 2टा माछा चाहिँ प्रभु यीशुको हातमा आएर दिन्छ. And God start to multiply. आज तपाई र मलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा हिँड्नु पर्छ. We have to walk in his will. Provisions are waiting for us. यहाँनिर भन्छ when he brought it, Jesus prayed and he told them to sit. अनि उहाँलाई जब उहाँले राख्नु भयो, बाइबलमा हामीनिर यहाँनिर 11 पदमा हामीनिर के पाउँछौं, यहाँनिर Jesus, he says Jesus then took the loaves, give thanks and distribute to those who were sitting, and he says much as they want, he did with the fish also. उहाँले त्यो 5 वटा रोटी 2टा माछा जब मानिसलाई बसाउनु भयो, बाइबलमा के भनेको छ, जति उनीहरुलाई चाहिन्छ देऊ भन्छ. Give them as much as they want. So what I mean to tell you, provisions are always waiting for us. Only the thing is we have to obey. हामीलाई चाहिँ कुरालाई मान्नु पर्छ. अनि परमेश्वरले जब त्यो नानीले त्यो अगाडि बढेर त्यो कुरा परमेश्वरको हातमा दिन्छ, what might happen if that boy says that's my lunch or this is my dinner? आज हामीले धेरै समय हामीले सोच्छौं ओ प्रभुले हामीलाई केही कुरा दिनु भन्दाखेरि 500 रुपैयाँ छ, हामीलाई यो 500 रुपैयाँ त म दिए पनि पुग्छ कि पुग्दैन हामी सोच्नु थाल्छौं. फिलिपको जस्तो यो पुग्छ कि पुग्दैन, यो पुग्छ कि पुग्दैन, that's not our business. यो सोच्नुको हाम्रो बिजनेस हैन, हाम्रो काम हैन. God already set up the things in his mind. If God is telling us to give 500, if God is telling us to give the 1000, if God is telling us to give the thousands or lakhs, that's not our business to think ele pugsa ki pugdena. That's God's business to multiply. हाम्रो काम चाहिँ गर्नु पर्छ. खाली परमेश्वरले हामीलाई जे भन्दैछ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो, चाहे त्यो 500 हो 1000 हो जे पनि होस्. त्यो सानो नानीले 5 वटा रोटी 2टा माछा यो त मेरै खानुको लागि सोचेर अगर आफै खाएको भए चाहिँ केही पनि पुग्थेन. अनि हामीले के हेर्छौं, यहाँनिर हामीले अर्को कुरा पनि के पाएको छौं, यो 5 वटा रोटी 2टा माछा त्यो नानीको लागि आफ्नो निम्ति नै खानुको थियो. सायद त्यो 5 वटा रोटी 2टा माछाले उलाई पेट पनि भर्थेन होला. आज हामी पनि धेरै समय सोच्छौं नि हाम्रोमा त 1000 रुपैयाँ छ, हामीले दिए पनि हामीलाई के हुन्छ. लेकिन बाइबलमा के भनेको छ, जब त्यो 5 वटा रोटी 2टा माछा उहाँले प्रभुको हातमा दिनु बित्तिकै उहाँले पनि डम्मै गरेर खानु पाए. उहाँलाई पनि कम्ती भएन. बाइबलमा भनेको छ प्रभुले जति खानु सक्छ खानु देऊ, रोटी पनि र माछा पनि. अनि उनीहरुले पेट भरेर खायो. त्यो उसको आफ्नो लन्च या डिनर उहाँले दिएर पनि उहाँले आफै पनि तृप्त भयो र बाँकी मानिसहरु पनि तृप्त भयो. So what I mean to tell you, when we walk in his will, provisions are always there. Provisions are always there. जब हामीले जो अंकल हाम्रो अंकलले जब यो कुरा गर्दै बाँड्दाखेरि मानिसहरुले अगाडि बढेर उहाँहरुले के गर्नुभयो, सबले दियो. अनि दिँदाखेरि यहाँनिर हामीले के भनेको छ, बाइबलमा के भनेको छ, 12 पदले जब हामी पढ्छौं यहाँनिर के लेखेको छ, when they had all had enough to eat. भन्छ enough to eat. enough भनेको चाहिँ पेट भरेर खायो उहाँहरु. enough to eat, then he said to disciple, gather the pieces that are left over. Hallelujah. जब हामी परमेश्वरको इच्छामा हिँड्छौं, हामी मात्रै खादैनौं, हामी अरूलाई पनि खिलाउँछौं. And there is always left over. There is always left over. अनि हामीले देखेको छौं रेड बैंक को यो कुराले एउटा मानिसको ओबिडियन्सले
हाम्रो अङ्कलको ओबिडियन्सले अङ्कलले त्यसलाई जस्ट 750 उहाँले यो सोचेन कसरी हुन्छ, यो इनफ हुन्छ कि हुँदैन। 750 को लागि मात्रै सुर्ता गरेर परमेश्वरको आज्ञालाई मानेर त्यो 750 लाई पनि पूरा भएर पनि उब्रियो अनि त्यो उब्रेको सामानले अहिले हामी नागरीमा पनि पुगिराखेको छौं। सो गॉड्स प्लान्स इज अलवेज मल्टिप्लाई। उहाँको इच्छा चाहिँ सब समय हामी सोचेको भन्दा पनि ठुलो छ। अनि यहाँनिर के भनेको छ, लेट नथिङ वी वेस्ट, केही पनि नाश केही पनि खराब नहोस्, सबै ल्याऊ। अनि बाइबलमा के भनेको छ, उनीहरूले 12 टोकरी उठायो। सो गॉड्स प्लान आज हामीलाई फिलिपको जस्तो हैन कि यो 8 महिनाको वेजेसले पनि हामी पुर्याउन सक्दैन। अगर हामीले यो कुरा सोचेर यो पेन्डेमिकमा यो प्रे फर मी टिम क्याम्पिङको टिमले अगर यो सोचेर बाहिर त कोभिड छ, बाहिर त कमी छ, हामी कसरी गर्ने, बजेट ठुलो छ। जब पास्टर राजले शेयर गरेर पहिला नै जब बजेटको कुरा उहाँले हाल्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ ठुलो देखिँदै थियो, बट ही ओबे। अनि ओबे देखेर हेर्नुहोस् त, हामी यो 1 महिना अलमोस्ट 45 डेज जस्तो हामीले कन्टिन्यू बिहानको ब्रेकफास्ट लन्च हामीले खिलाइदियो मानिसहरूलाई। पैसा कहाँबाट आयो, यो कहाँबाट आउँछ, द्याट्स नट आवर बिजनेस। प्रोभिजन कहाँबाट आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो काम हैन। प्रोभिजन्स आर अलवेज सेट अप अहेड अफ अस। प्रोभिजन्सहरु चाहिँ हाम्रो अगाडि पहिलादेखि नै प्रभुले प्रबन्ध गरिसकेको छ। ओन्ली द थिङ वी हैव टु लिसन एन्ड वक इन हिज विल। हामीले हेरे भने हामी हेर्नुस् त कस्तरी हामीले अस्ति पनि थ्याङ्क्स गिभिङमा पनि अंकलले भनिराख्नु भएको थियो, कस्तो मानिसहरूलाई हामीले खानाहरू खिलाए, मानिसहरूले कसरी गवाईहरू पनि उहाँहरूले दियो। किनकि ओबिडियन्स, हामी परमेश्वरको इच्छामा हिँड्नु थाले अनि सबै कुरा भन्नु थाल्यो। यो कोभिडको बेलामा त बाहिर जादिन, यो हुन्छ अगर सोचेर हामी सबैजना पनि बसिराखेको भए चाहिँ आज परमेश्वरले चाहेको कुरा चाहिँ पूरा हुन्थेन। सो व्हाट आई मीन टु टेल यु, म के भन्नु चाहन्छु, के इनपुस्ता गर्नु चाहन्छु, जब हामी परमेश्वरको इच्छामा हिँड्छौं प्रोभिजन्स आर अलवेज देयर। फिलिपले भन्यो, लेकिन एन्ड्रूले के गर्यो, कहाँबाट रोटी आउँछ भनेर उ चाहिँ फट्टे खोजेर चाहिँ के गर्यो, त्यो नानीलाई अगाडि लिएर आयो र त्यो 5 वटा रोटी र 2टा माछा प्रभु यीशुको हातमा दियो। अनि बाइबलले भन्छ 5000 मानिस। म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिनु सक्छु 5000 भन्दा चाहिँ धेरै नै थियो। कति थियो मलाई थाहा छैन, लेकिन बाइबलले भन्छ 5000 मानिस थियो र स्त्री र नानीहरू पनि त्यहाँ थियो। त्यहाँ चाहिँ अब हुनु सक्छ मोर देन 7-8,000 10,000 मलाई थाहा छैन, लेकिन यति चाहिँ थाहा छ 5000 देखि बेसी थियो। अनि 5000 मानिसहरू डम्मे भएर खायो र 12 टोकरी पनि बाँच्यो। So that's the thing, we see that's miracle when we obey God. जब हामी त्यो आज्ञालाई मान्छौं, provisions are always there. Provisions are not behind us, it's ahead of us. यो चाहिँ हाम्रो अगाडि छ, यो चाहिँ हाम्रो अगाडि छ। This does the before us. प्रभु यीशुले बाइबलले भन्छ he already has the thing set up in his mind. उहाँको मनमा चाहिँ तपाईलाई के खिलाउनु पर्छ, मलाई के खिलाउनु पर्छ, भोलि हामी के गर्नुहुन्छ, यो सबै कुरा उहाँको मनमा हृदयमा चाहिँ पहिलादेखि नै सेटअप छ। खाली उहाँ चाहनुहुन्छ तपाई र म उहाँको इच्छामा हिँडेर हाम्रो जस्ट प्रभुको आज्ञालाई पालन गरौँ, and we will see the blessing. And we see that the blessing, the 12 baskets were left. And same thing happened in this pray for me camping मा पनि हामीले जुन चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त्यो नसोचेर प्रभुले जे भन्यो, अंकल जोसुवाले त्यसलाई क्लियर गर्यो, सबैजना साथमा आयो अनि यति उब्रियो, यो 750 जना खाएर पनि यस्तो एक्लै भयो। अब ड्राई रासन मात्रै हैन, मेडिसिनहरु पनि प्रभुले जुटाइ गर्दियो। अनि यसरी नै जब हामी प्रभुको इच्छामा हिँड्छौं, provisions are always there. It will not only bless our life, but it will bless others' life also. We are born to be blessed and to be blessing. हामी चाहिँ जन्मेको कारण नै आशिष पाउनुको लागि र आशिषको कारण बन्नुको लागि। अलिक दिन अगाडि मैले यस्तो भने, जब मैले एलियाको कुराहरु हामीले बात गर्दै थिए, don't only wait for Raymond to come to feed you, but be a Raymond for someone. खाली त्यो काग आएर हामीलाई नै खिलाऊ भनेर बसी नबस्नु, लेकिन हामीलाई पनि त्यो काग बनिनु पर्छ कसैलाई गएर खिलाउनुको लागि।
अनि don't only wait for provision to come, but be a provision for someone. हाम्रो जीवन ने सिर्फ आशिषको कारण हैन, हामी आशिषित छौं र आशिषको कारण छौं. So I just want to encourage each one of you, just we stay in the will of God and we will see the provision. May God bless all of you. Thank you so much.